पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु। श्री श्री ठाकुरंकर श्रीचरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। जगतजननी लक्ष्मी माँ श्रीचरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दा श्रीचरण तले कोटि कोटि प्रणाम। आज आचार्य देव श्री श्री दादा श्रीचरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। यही कथाटी शुणुथिबा समस्त भाई और माँ मानंकु मोर आंतरिक जयगुर एवं छोट छोट पिला मानंकु मोर अंतर भरा स्नेह। आज आमे एक विशेष आलोचना करिबा श्री श्री ठाकुरंकर कथा, सही जुग पुरुषोत्तमकर कथा, जे कि एही जुगरे से जुग पुरुषोत्तम एक विस्मय जुग पुरुषोत्तम भाव आविर्भूत होइछन्ति जीवर उद्धार पाई। तो से संबंध रे एक मरण तारण करी मनुष्य को उद्धार करुछन्ति, से संबंध रे एक आलोचना करिबा। एही विंश शताब्दीर विस्मय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर यही धरावतरण विपदगामी मनीष को जीवन पथरे परिचालित करने पाई, हताश निराश मनीष भितरे बंचिवा पढ़िबार प्रेरणा संचारित करने पाई तांको आगमन। से होउचंती ऐसी प्रेरणार मूर्त अभिव्यक्ति। से ही मनीषर प्रिय परम। तांकठारे अच्युत निष्ठा अनुराग ही केवल प्रवृत्ति परामुष्ठ चलनरू कालर बेताल आक्रमणरू मनुष्य को रक्षा करि पारे। आज जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सारा विश्वर मानव जाति को से उदात्त कंठरे आह्वान करिछन्ति, सद्गुरुंकर शरणापन्न हुओ, सतनाम मनन कर, आउ सत्संगर आश्रय ग्रहण कर। मु निश्चय कहूची तुमको आउ तुमर उन्नयन पाई भाविबाकु पड़िबो नाही। सत्यानुसरण रे कथा कहिचंती, मनीष जीवन जेते दुख कष्ट जला जंत्रणा अवसाद दूर करी सहज सरल आनंदमय जीवनर अधिकारी करिबा पाई देइचंती जजन जाजन इष्टवृत्ति परि अमोघ विधान। तेणु तांकर श्रीमुखर कथा से कहिले जे कि जजन जाजन इष्टवृत्ति करिले काटे महाभीति, जजन जाजन इष्टवृत्ति मरण तारण वज्रनीति। श्री ठाकुरंकर एक बाणी। से दिन अमेरिकार आगत जणे भक्त देश को फेरिबा पूर्व श्री ठाकुर को जणाइथिले, आपण दूर को जदि चलीगले आपणकर सानिध्य लाभ मु वंचित हेबी। परम दयाल अत्यंत मार्मिक मर्मांतक भाव रे कहिथिले, तुमे अमेरिका कहीं पृथ्वीर जेउ कोण को गले मध्य जदि जजन जाजन इष्टवृत्ति ठीक ठीक पालन करिवो मु सबु बेले तुम पाखरे रहिबी। श्री ठाकुरंकर ए कथार सत्यता हजार हजार भक्त सेमानक जीवन भितर उपलब्धि करिसंती। जे जेतिकी निष्ठारे पालन करिछि तांकर विधान से सेतिके अनुभव करिछि। जीवन रे तांकर अमीय आशीष श्री ठाकुरंकर अभय हस्त सबु बेले तांको रक्षा करिछि। केते विपदरु केते मृत्यु पथरु यार गोटे वास्तव घटना प्रकाश करुछि। जगतसिंहपुर निकटवर्ती बसंतपुर छोटिया गाँटीए मुख्य रास्ता कड़े
ଛୋଟ ବଜାରଟିରେ 4-5ଟି ଦୋକାନ ମାତ୍ର ସେଠି। ସେହି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରୁ ଛୋଟ ପାନ ଦୋକାନର ମାଲିକ ଦୁଶାସନ ଜେନା ପ୍ରାୟ 15-16 ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସତ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଅନ୍ୟ ଦିନ ପରି ସେ ଦୋକାନରେ ବସି ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା, ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ। ବଜାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ, ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଛୁଟି ଆସୁଛି ବଜାର ଆଡ଼କୁ। ଟ୍ରକ୍ର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ବାମ ପଟ ଚକଟି ଫାଟି ଯାଇକରି ଟ୍ରକ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ, ପୁରା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥା। ପୁରା ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଓ ହେଲ୍ପର ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରି ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରୁଛି। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଟ୍ରକ୍ଟି ରାସ୍ତାର ବାଁ ପଟ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଶାସନ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ଡାହାଣ ପଟେ ବୁଲିଗଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ଚଉରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପୁନରାୟ ବାମ ପଟକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଠିକ୍ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦୋକାନ ଘରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାଜି ଅଟକିଗଲା। ଚାରିପାଖରୁ ଲୋକମାନେ ଛୁଟି ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବାକୁ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଦୋକାନର ଘର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଥିବା ପାନ ଦୋକାନଟି ଅକ୍ଷତ ଅଛି। ଦୋକାନ ମାଲିକ ଦୁଶାସନ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହିଁ ଆଜି ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲା। ଦୁଶାସନ ଭାଇ ଯେଉଁଦିନ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେହିଦିନ ଋତିକ ଦେବତାଙ୍କର ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନ କଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ କୃପାରୁ ମଣିଷର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ବସନ୍ତପୁର ବଜାରରେ ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାଠ କେବିନ ଦୋକାନ ନିଆଁରେ ଭସ୍ମିତ ହୋଇଗଲା। ଦୁଶାସନ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଘରେ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଲେ। ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଆଁ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମୀଭୂତ। ଦୁଶାସନ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଘରଟି ରହିଗଲା ଅକ୍ଷତ। ଦମକଳ ବାହିନୀର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଦୁଶାସନ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନର କବାଟ ଫାଙ୍କ ବାଟେ ଆଲୋକ ପକାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଫଟୋ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ କହିଲେ, ଏ ଦୋକାନରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି କିପରି ନିଆଁ ଲାଗିବ? ସେହିଦିନଠାରୁ ଦୁଶାସନ ଭାଇ ଆହୁରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ଦିନରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଠାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ଗୁରୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଲେଖାଇ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପଠାନ୍ତି। ସେ ଗତ 15-16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଠାଇବାର ଭୁଲ ହେଇନି। ଦୁଶାସନ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଦିନର ରୀତି ଦେବତାଙ୍କର ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖର ବାଣୀ, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଲେ କାଟେ ମହାଭୀତି। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମନ ଭିତରେ ଏକଦମ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଭରସାର ସହିତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କିପରି ବିଭିନ୍ନ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେହି ବାଣୀଟି ସେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣୀଟା, ଯେତେ ହିଁ ଆସୁ ଆପଦ ବିପଦ, ଯେପରି ହେଉ ପ୍ରାଣ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆଣେଇ ଆଣେ ସବୁରି ପରିତ୍ରାଣ। ତେଣୁକରି ସେଥିରେ
ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହୁଏ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିଚାଲିଲେ। ଗୁରୁକୃପା ହିଁ କେବଳ, କଥାରେ ଅଛି ଗୁରୁକୃପା କେବଳ। ସଂସାରର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଆବର୍ତ୍ତନ ନିୟତ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ଗୁରୁକୃପା ହିଁ ମଣିଷର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ଗୁରୁକୃପା ମଣିଷକୁ ମଙ୍ଗଳ ପଥରେ ବଞ୍ଚି ବଢ଼ିବାର ପଥରେ ଧରି ରଖିପାରେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, କୃପା ମାନେ କରି ପାଇବା। ଗୁରୁଙ୍କ ଇପ୍ସିତ ପଥରେ କର୍ମ କରି ଓ ଚଳି ମଣିଷ ଯେତିକି କଲ୍ୟାଣ ଲାଭ କରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ତାହାର କୃପା ଲାଭ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, କର ହୁଅ ପାଅ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପରମ ଦେବ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପରମ ବିଜ୍ଞାନ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ବୋଧ ଦୀପନା। ତାଙ୍କଠାରେ ଯେ ଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ନିରନ୍ତରତା ନେଇ ସେ ହୋଇଉଠନ୍ତି ବୋଧବାନ, ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଉଠନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ସହଜରେ ପତିତ ହୁଏ ନା। ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ବିଶ୍ୱଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେପରି ବିଧାତା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ଧାରଣ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା ସେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧାନ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ପାଳିତ ଓ ପୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ବିଧି ମାନନ୍ତିନି, ସେ କ୍ଷୟ, ବିନାଶ ଓ ମୃତ୍ୟୁର କବଳରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି। ସେ ବିଧି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଧାନରେ ଫାଙ୍କିବାଜିର କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ନାହିଁ। ଯେପରି କରାଯିବ ସେମିତି ପାଇବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଜୀବନର ମର୍ମ, ମରଣର ନୁହେଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସାତ୍ୱିକ ସମ୍ବେଗ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସ। ଜୀବନ ପିଆସୀ ଯେଉଁମାନେ, କଲ୍ୟାଣର ପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ଅପରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶିଷ ଧନ୍ୟ। ଇଷ୍ଟ କର୍ମକୁ ଯେ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ କରି ଚାଲେ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ବି ତାହାର ପାଖରେ ପରାଭୂତ ହୁଏ। ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କିଛି ଦିନ ତଳେ 15/7/2007 ମସିହାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଦେଓଘରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ 268ତମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରୀତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଥିଲେ, ଆସାମର କୋକଡ଼ାଝାଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସହପ୍ରତି ରୀତି ଶ୍ରୀ ରମଣୀ ମୋହନ ରାୟ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ହାର୍ଟଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେବନି, ଚଲାବୁଲା କରିପାରିବନି। ସେତିକିବେଳେ ଆସାମ ପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଶ୍ରୀନଗର ଆସାମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ରମଣୀ ଦାସ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶଯ୍ୟାରେ ଉଠିଲେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିହେବନି। କିନ୍ତୁ ରମଣୀଦା ଡାକ୍ତରଙ୍କର କଥା ଅମାନ୍ୟ କରି ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ପଳାଇ ଯାଇ ମନ୍ଦିରର କାମରେ ଯୋଗାଣ ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ରମଣୀଦା ମଧ୍ୟ ସେତେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ରୋଗୀ ପଳାଇ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ଡାକ୍ତର ନିଜେ ଆସି ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଅପାର ମହିମା ଅନୁଧାବନ କରି ସତ୍ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଲେ। ରମଣୀଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଦେହରେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଓ ଗତ ଉତ୍ସବରେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ବି କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଜୀବନ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରି ଧନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର କେତେ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ତାର କିଛି ହିସାବ ବି ନାହିଁ, ଇୟତା ନାହିଁ ତାର କିଛି। ଭକ୍ତଶ୍ରୀ ହାରାଣ କୃଷ୍ଣ ରାୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଦେଓଘର ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୁଆହାଟୀ
ବୌରାଣୀ ବାରଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ଯଶିଡ଼ି ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାତ୍ରି 4ଟା ବେଳେ। ସେଇ ଟ୍ରେନଟି 4ଟା ବେଳେ ଯାଇକରି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ ଯଶିଡ଼ି ଷ୍ଟେସନରେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ନିଦ ଭିତରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯଶିଡ଼ି। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୁଭିଲା ଯଶିଡ଼ି। ଶୀଘ୍ର ଜିନିଷପତ୍ର ଓ ପରିବାର ସହ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଷ୍ଟେସନରେ କୌଣସି ଆଲୋକ ନାହିଁ, ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ। ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପଛପଟୁ କିଏ ଯେପରି କହି ଉଠିଲା, ଏଇଟା ଯଶିଡ଼ି ନୁହେଁ, ଉଠିପଡ଼। କହୁ କହୁ ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ମାଲପତ୍ର ନେଇ ପୁଣି ଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅତି କଷ୍ଟରେ। ପରଦିନ ଦେଓଘରଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ନାନ ସାରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଗଲେ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦିବ୍ୟ ହସ ହସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହସି ହସିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦେବିଦା ହାରାଣ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନରେ ଆସିବାକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ହାରଣ ଦାସ ସବୁ ଘଟଣା ଖୋଲିକରି କହିଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାରେ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ହାରଣ ଦା ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତ୍ରାତ୍ରା ପରମ ଦୟାଲଙ୍କୁ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଦିନେ କହୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପାର ଶେଷ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ବିଶୁଦା ବା ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ମାମୁଁ ଡାକ୍ତର ରବୀନ ବାନାର୍ଜୀ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋମିଓ ଚିକିତ୍ସକ। ସେ ପ୍ରାୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଦେଓଘର ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଅତି ମୁର୍ମୂଷ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଔଷଧ ଦେବେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରିବାର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ କହିବି ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠାକୁର, ମୁଁ ଜଣେ ମୁର୍ମୂଷ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅତି ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିକିରି ଆସିଛି, ଔଷଧ ଦେବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କହିବାର କହିଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର କରି 5 ଦିନ ରହିବା ପରେ ଠାକୁର ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଯା, ଏଥର ତୁ ଘରକୁ ଫେରିଯା। ରବିନ୍ଦା ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଆଗେ ସେ ରୋଗୀ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲା ସେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛି। ରୋଗୀର ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିପାରିଲିନି, ଔଷଧ ଦେଇପାରିଲିନି। ରୋଗୀର ବାପା କହିଲେ, ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରବାବୁ? ଆପଣ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଭଦ୍ରଲୋକ ହାତରେ ଔଷଧ ପଠାଇଥିଲେ, ସେ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ପୁଅ ମୋର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଏ କଥା ଶୁଣି ରବିନ୍ଦା ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଦୟାଳ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ପରିବାରର ଲୋକେ ଅକ୍ଷତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଆସିନ, ଭଲ କରିଛ। ତୁମେ ଘରେ ଥିଲେ ଡକାୟତମାନେ ତୁମକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ନ ପାଇ ଗଲାବେଳେ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମ ଦୟାଲଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ରବିନ୍ଦା। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏପରି କରୁଣାମୟ ଇଷ୍ଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଦ୍ଗୁରୁ ଥିଲେ ତାହାର ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଅପ୍ରାପ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ହିଁ ମଣିଷର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ ହେବା ଦରକାର।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ଏହି ଦୁନିଆର ଚାକଚକ୍ୟରେ ମୋହିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହାତ ଧରି ପୁନରାୟ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ପଥ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା, ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମର ନିୟତ ସେବକ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅଜିତ ଗାଙ୍ଗୁଲଦାର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୁଚବିହାର ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଜନ ଓ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେଠାରେ ପ୍ରମୋଦା କୁଚବିହାର ମହାରାଜର ଚାକଲାଜାତ ଇଷ୍ଟେଟରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେବକ। ଅଜିତା ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡୋମାର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ସୁନ୍ଦର ସୁଶ୍ରୀ ଚେହେରା, ଶାନ୍ତିପୁରର ଧୋତି ଓ ଦେହରେ ଅଧି ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେହରୁ ସୁଗନ୍ଧ ଅତରର ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଜିତାଙ୍କର ମନଟା ଭରିଗଲା। ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ହତାଶା ଗ୍ରାସ କଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ଏ ଲୋକଟା ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏହାର ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛି। ମୋର ଦେହରେ ମଇଳା ଲୁଗା ଓ ଛିଣ୍ଡା ପଞ୍ଜାବୀ ଏବଂ ତାଳିମରା ଜୋତା କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରମୋଦାଙ୍କର ବସାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପରଦିନ ପ୍ରମୋଦା ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ସେଠାକାର ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଘରକୁ। ସେମାନେ ସପରିବାର ଦୀକ୍ଷା ନେବେ। ଅଜିତା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରଣାମୀ ଓ ରୀତିକ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ କହିଲେ। ସେହି ଭଦ୍ରଲୋକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରଣାମୀ ବାବଦକୁ ଶତାଧିକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଜିତାଙ୍କ ସକାଶେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧୋତି, ପଞ୍ଜାବୀ, ଜୋତା ଓ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅଜିତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଜିତା ଦେଓଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଦୂର ଶଳାର ପାଗଳ, ପରମପିତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଏତିକି ମାଗିଲୁ? ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରୟୋଜନ ବିଶ୍ୱାସର ଗଭୀରତା, ଭକ୍ତିର ପ୍ରବଳତା ଓ କର୍ମର ଦକ୍ଷତା ଦରକାର, ନିଷ୍ଠା, ଆନୁଗତ୍ୟ, କୃତି ସମ୍ବେଗ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅଜିତା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଜାଣି ଅନୁଶୋଚନାରେ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଉଠାଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତକୁ ହାତ ଧରି ଜୀବନର ପଥ ଧରାଇଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ପରମ ହିଁ ଜଗତର ଆଲୋକ, ଯିଏ ତାଙ୍କଠାରେ ଅନୁଗତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସିଏ କଦାପି ଅନ୍ଧକାରରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନ ଆଲୋକର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜୟଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ଉପକୃତ କରାଇବ। ସୁନ୍ଦର କଥାଟି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର କଥାଟି ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାରା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଜୟଗୁରୁ।